비트코인이 2030년까지 100만 달러까지 갈 수 있다. 이러한 주장을 펼치고 있는 사람들이 있습니다. 어떤 근거일까요? 안녕하세요. 에릭의 비투쇼입니다. 어제 우리들의 코인이 살짝 자빠졌다가 벌떡 일어나서 오늘 제자리를 찾아가고 있습니다. 비트코인 5% 빠진 정도, 이 정도는 아무것도 아니다. 앞으로 본격적인 상승장에 진입해서 미친 듯이 위아래로 움직일 때는 이 정도 변동 일상입니다. 그래서 우리가 마음의 준비를 단단히 하고 멘탈 관리 철저히 해보자. 다시 한번 말씀을 드립니다. 자, 이제는 비트코인 100만 달러를 외치는 어느 아리따운 여성의 인터뷰를 함께 하실 텐데요. 바로 제가 좋아하는 캐시 우드. 자, 이번 인터뷰에서는 이분이 지금 시장에 어마어마한 기대, 비트코인 현물 ETF 승인에 대한 기대, 여기에 대해서 집중적으로 이야기를 합니다. 먼저 이번 인터뷰에서는 지금 시장에 가득한 비트코인 현물 ETF에 대한 기대, 이 기대가 너무 과한 건 아닐까? 캐시 우드의 말을 들어봅니다. Do you think that the move that we've seen in Bitcoin over the last, 2 months now, how much of that is a function of sort of a pent-up demand or an anticipation that the SEC, because folks like BlackRock and Fidelity and you and others have made these applications, have the sense that it's more likely to happen now than it was a year or two ago? Yeah, and is that misguided? Is that realistic? What is that? I think what has happened, the change, is that the SEC actually asked us questions. I think asked us questions, asked BlackRock, probably has asked a lot. Whereas before, our filings were just rejected out of hand. Okay. So that is movement. That is significant. 오, 이번에는 확실히 다르다. 아직까지는 ETF 신청서를 내면 거들떠보지도 않고 있다가 마지막 날에 집어 던져버렸습니다. 거절! 그런데 이번에는 전화해서 거기 어느 부분이 좀 이상한데 수정한데 그러면 얼른 작성해서 내밀면 요건 요렇게 하는 게 어떨까 하고 미팅을 갖고 주거니 받거니 이거 기대를 안 할 수가 없다. 캐시 우드가 말합니다. 뭔가 다르다. 굉장히 발전적인 방향으로 나아가고 있다. 자, 그런데 게리 겐슬러가 이걸 턱 막아서고 있잖아요. 겐슬러는 어떡하나? 겐슬러에 대한 캐시 우드의 의견. The showstopper, at least from Gary Gensler's point of view, is he thinks Bitcoin can be manipulated. And, this is a decentralized, transparent network. You can follow all the activity online. It's highly unlikely. Well, it had to be that because he understands, Kathy. He's got enough, not many people do, a lot of people don't have enough knowledge about how it works to make an informed decision about Bitcoin. He taught at MIT so he understands that it's not a Ponzi scheme or a Beanie Baby. Right. So there has to be something else. Well, I don't know what it is. I have wondered. There's speculation that he's interested in the Treasury Secretary position at some point. What does the Treasury Secretary do? Protecting fiat for the government? Very focused on. There's something else. There's something. Okay, but 뭔가가 있다. 게리 겐슬러의 야욕. 도대체 뭘까요? 진짜로 설마 재무부 장관? 이건 좀 어려울 것 같은데. 예전에는 그게 가능할 수 있겠지만 요즘 소송마다 깨지고 있습니다. 리플 소송에서 깨지고 그레이스케일한테 깨지고 코인베이스한테도 바이낸스한테도 깨지게 생겼습니다. 게리 겐슬러의 미래가 좀 암울해 보이는데요. 아마도 옷을 벗어야 하지 않을까. 자, 게리 겐슬러가 옷을 벗고 무릎을 꿇는다면 그때는 본격적인 ETF 승인 이렇게 나올 텐데요. 그렇게 돼야 되겠죠. 자, 그러면 ETF 승인이 된다면 비트코인의 가격은 어떻게 될까? How much do you account for the move in Bitcoin as speculation on an ETF being approved? And is it a buy the rumor, sell the news kind of situation, or is it just a straight shot if, in fact, that were to come to be passed? I am sure there is some anticipation, and there could even be a sell on the news.
But the fundamentals, we put out a Bitcoin monthly piece every month, and you can see the health of the network using our on-chain metrics. The health of the network is almost as good as it gets. And it seems like this is a bull market. Sure, we'll have puts and takes. Nothing goes straight up. 네, 우리는 불장에 있는 듯 보입니다. 정말일까요? 불장에 우리가 지금 사실이어야 하는데, 자, 캐시 우드가 어떠한 근거로 그런 말을 하는지, 캐시 우드가 말하는 매달 발표하는 비트코인 네트워크 상황 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 아크 인베스트에서 매달 발표하는 비트코인 리포트입니다. 10월달 자료인데요. 비트코인의 지지 저항을 먼저 살펴봅니다. 여기 초록 색깔 라인이 200주 이동 평균선, 그리고 여기 보라 색깔 라인은 숏텀 홀더들의 매수 가격, 단기 투자자들의 매수 가격이 200주 이평선보다 아래에 있다가 위로 올라섰을 때 굉장히 좋은 신호로 보고 있습니다. 자, 그 다음은 액티브 밸류, 인베스터 밸류. 여기 초록 색깔 라인이 비트코인 가격이고요. 여기 점선은 거래된 비트코인의 매수가. 이 거래 매수가를 하방에서 상방으로 뚫었을 때 불장의 시작을 알렸습니다. 요렇게. 지금 우리가 바로 여기를 뚫고 올라섰습니다. 이것도 굉장히 긍정적으로 보고 있는 아크 인베스트. 자, 그 다음 장기 투자자들의 수익 실현 모습입니다. 장기 투자자들은 상승장으로 들어서면서 이렇게 수익 실현을 하는 모습을 보여주는데요. 여기 점선을 상방으로 뚫어낼 때 상승장의 초입이다. 2016년에, 그리고 2020년에, 그리고 2023년부터 이 위로 올라서기 시작했습니다. 자, 이제는 아직까지의 사이클을 비교해 보도록 하겠습니다. 여기 보라 색깔 라인은 2011년부터 15년까지의 사이클, 초록색은 2015년부터 2018년까지입니다. 빨간색은 2018년부터 2022년까지, 최저점에서 그 다음 최저점까지, 이걸 한 사이클로 계산을 했는데요. 우리가 방금 지나왔던 사이클에서의 최저점은 2022년 11월이었습니다. 그리고는 이번 사이클이 시작되었는데요. 우리가 지금 이만큼 와 있습니다. 앞으로 이러한 또는 이러한 상승이 우리를 기다리고 있다. 어떻게 상승장이 펼쳐질지는 우리가 정확히 모르지만 희망의 시간이 우리를 기다리고 있는 건 분명한 게 아닌가, 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 자, 이제는 캐시 우드의 100만 달러 비트코인의 근거를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 화면에서 보시는 이 자료는 빅 아이디어 2023년 올 1월 31일에 발표된 자료입니다. 이 발표를 준비하기까지 자료를 수집했겠죠. 이 자료를 수집할 때 올 초 또는 작년 말이었을 텐데 비트코인 가격이 그때는 18,000달러 그 정도였을 때 이 자료가 나온 겁니다. 자, 그러한 상황에서 비트코인 100만 달러를 얘기한 겁니다. 그게 굉장히 중요하다. 그런데 비트코인만 가지고 분석을 하는 게 아니고 여러 가지 혁신 기술이 한데 어우러져 비트코인이 그러한 방향으로 간다. 기술의 발전, AI, 디지털 소비, 디지털 월렛, 퍼블릭 블록체인, 비트코인, 스마트 컨트랙 네트워크, 그리고 여러 가지 핵심 기술이 쭉 있습니다. 거의 대부분의 기술이 우리들의 코인의 방향과 맞물린다, 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 여러 가지 정보가 있는데요. 비트코인 가격 예측만 보도록 하겠습니다. 자, 세 가지 시나리오로 나누어서 가격 예측을 해봅니다. 베어 케이스, 잘 안 됐을 때 25만 8,500달러. 그리고 베이스 케이스, 표준입니다. 기본으로 이 정도는 할 수 있겠다. 68만 2,800달러. 불 케이스, 아주 잘 된다면 148만 달러. 20억. 자, 이렇게 되려면 비트코인 상용화가 먼저 이루어져야 되겠죠. 그 상용화를 일으키는 요인들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이러한 조건이 갖추어진다면 이렇게 가능하겠다. 첫 번째로 기업들의 회계. 기업들이 대차 대조표에 비트코인을 포함시킨다면, 이 정도로 포함을 한다면 베어 케이스, 베이스 케이스, 불 케이스가 이루어지겠다. 0%, 2.5%, 5%. 그런데 마이클 세일러가 추진한 공정회계가 승인이 되었기 때문에 이 정도 5%는 충분히 가능할 것 같습니다. 글로벌 송금 볼륨, 비트코인을 통한 송금이 이렇게 이루어질 걸 예상하고 있습니다. 네이션 스테이트 트레저리, 나라들이 금이나 또 여러 나라의 국채, 달러 이런 것들을 보유하고 있는데 비트코인도 이 정도 보유하게 될 것이다.
이머징 마켓 커런시 탑4를 제외한 달러, 유로, 위안화, 엔화를 제외한 다른 나라 돈을 비트코인으로 어느 정도는 교체할 수가 있다. 베네수엘라, 아르헨티나, 레바논 이런 나라들은 충분히 이런 가능성이 있습니다. 자, 그리고 미국 은행들 간의 송금 볼륨, 글로벌 갑부들의 자산, 압류를 당하지 않기 위해서 비트코인을 보유할 수밖에는 없다. 이러한 규모가 요 정도. 기관 투자, 비트코인 ETF와 함께 이건 성장할 수밖에 없겠죠. 디지털 골드, 금의 시총을 이 정도로 차지한다면, 자, 어떤 아이템은 잘 될 것 같고 또 어떤 아이템들은 좀 어려울 것 같기도 하죠. 그런데 중요한 게 이 비중입니다. 디지털 골드, 기관 투자, 압류에 대한 방어, 요 세 아이템만 해도 이만큼의 비중을 차지합니다. 그리고 이머징 마켓에서도 비트코인을 선호할 수 있겠죠. 국제 송금, 비트코인 너무 느려서 이건 좀 현실성이 없고, 국가 보유 자산, 이것도 그렇게 비중이 크지 않습니다. 네, 여러분들의 생각은 어떠신가요? 이게 현실성이 있는 걸까? 너무 허무맹랑한 기대는 아닐까? 4차 산업혁명이, 새로운 변화가, 혁신이 일어난다면 이러한 가능성도 충분히 있겠죠. 그러한 기대를 일단은 해봅니다. 그리고 더 놀라운 건 아까 말씀드린 것처럼 이 자료가 2022년 12월에 만들어졌습니다. 비트코인이 16,000달러, 17,000달러일 때, 남들은 떡락을 외치고 있을 때, 비트코인 10,000달러 간다, 5,000달러, 3,000달러 간다를 외치고 있을 때, 아크 인베스트는 2030년까지 비트코인 148만 달러를 간다, 거의 100배 간다, 이런 주장을 내놓았습니다. 네, 아크 인베스트의 비트코인 가격 예측, 나름 여러 가지 근거와 자료들을 가지고 그런 예측을 내놓고 있는데요. 우리가 정확히는 알 수 없지만 4차 산업혁명과 맞물려서 시대적 요구와 함께 비트코인이 꼭 그 길을 달려가기를 간절히 바라봅니다. 오늘은 여기서 인사드립니다. 여러분, 감사합니다.